एकमात्र मांकर चिंता मांकर भावना यह ही होई उठु आम मानक जीवनर मूल मंत्र लक्ष्य साधना और सिद्ध। यही लक्ष्य साधन निमित्त आमे माने जेपरी तीव्र व्रती हेउ व्याकुलित होई उठु मां को निकटरे यह ही आमर प्रार्थना। हे दिव्य जननी एकमात्र तुमरी चिंता तुमरी भावना नहीं जेपरी आमे आमर समस्त समय कटाई दे पारू। दिवानिशी सर्वक्षण केवल गोटे भाव तुमरी चिंता तुमरी भाव सह मिलनर चिंता मिलनर भावना यह ही हेउ आम मानक जीवनर बीज मंत्र एवं यही लक्ष्य साधन निमित्त आमर प्रत्येक मुहूर्त जेपरी कालर विस्मृत गर्भरे विलीन होई न जाओ यह ही तुम पाद पद्म आम मानकर भक्तिपूर्ण एकनिष्ठ प्रार्थना। यह ही आम मानकर भक्तिपूर्ण एकनिष्ठ प्रार्थना। यह ही आम मानकर भक्तिपूर्ण एकनिष्ठ प्रार्थना। मां निकटरे यही आस्पृहा नहीं माँ एवं प्रभु श्रीचरण कमल अनंत कोटि आंतरिक प्रणाम जणाई तथा आज यही दिव्य कार्यक्रम ऑनलाइन माध्यम जोड़ी होता समस्त मातृप्रेमी अपभाई मानक वंदे मातरम तथा प्रणाम जणाई आरंभ करने को जाऊे आज ऑनलाइन शेरबिंद आस्पिरेशन पाठचक्र कार्यक्रम आरंभ चलतु आम समस्त निरबित ध्यानस्थ होगा प्रभुंकर से महान ग्रंथ जहाँकि मंत्रमय सावित्री आवृत्ति निजक ध्यानस्थ रखा। आज मंत्रमय सावित्री आवृत्तिर पृष्ठा संख्या रही 495 एवं आज यह आवृत्ति करेंगे आमर बारिपदारु द्वितीय अपा। वंदे मातरम। करुणामय माँ परम प्रभु श्री अरविंद चरण कमल मोर अनंत कोटि प्रणाम एवं एस्पिरेशन ऑनलाइन एस्पिरेशन श्री अरविंद पाठचक्र उपस्थित थिबा समस्त अपा भाई को हृदय प्रणाम। सावित्री बुक 7 द बुक ऑफ योग कैंटो 3 द एंट्री इनटू द इनर कंट्रीज पेज 495। Then smiled again a large and tranquil air, blue heaven, green earth, partners of beauty's reign, lived as of old companions in happiness. Out of the vastness of the silent light's clamor fled, her spirit was mute and free. Then journeying forward through the self's wide house, she came into a brilliant ordered space. Of a measured pace, she kept no more her vehement pride and rush. She had lost the careless majesty of her muse and the ample grandeur of her regal force. Carved were her mighty ponds, her splendid waist. Subverted the revels of her bacchant play, cut down were her squanderings in desire's bazaar, coursed her despot will, her fancy's dance. A cold stolidity bound the riot of sense. A royalty without freedom was her lot. The sovereign throne obeyed her ministers. Her servants' mind and sense governed her house. Her spirits bounds they cast in rigid lines, and guarding with a phalanx of armored rules, the region's balanced reign kept order and peace.
Her will lived closed in adamant walls of law. Coursed was her force by chains that tend to adorn. Imagination was prisoned in a fort. Her wanton and licentious favorite realities pose and reason's symmetry were set in its place, sentineled by marshalled facts. They gave to the soul her throne a bench of law, her kingdom a small world of rule and line. They gave to the soul her throne a bench of law, her kingdom a small world of rule and line. Ma. Bande Matram. ଧନ୍ୟବାଦ ଅପା। ଆମେ ଏତେବେଳେ ଯାଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱରଚିତ ମନ୍ତ୍ରମୟ ସାବିତ୍ରୀର ଆବୃତ୍ତିରେ ନିଜକୁ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ରଖିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମା ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ କମଳରେ ଭକ୍ତି ନିବେଦିତ ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ଆଜି ଏହାକୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ ଆମର ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ସବିତା ଅପା। ଜୀବନ ମୋହର ଧନ୍ୟ କରିଛ ତୁମରି ଦାନେ ମା, ତୁମରି ଦାନେ ଜୀବନ ମୋହର ଧନ୍ୟ କରିଛ ତୁମରି ଦାନେ ମା, ତୁମରି ଦାନେ ହୃଦୟ ମୋହର ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛ ତୁମରି ପ୍ରେମେ ମା, ତୁମରି ପ୍ରେମେ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଅସରନ୍ତି ଏକା ପଥର ପଥିକ ହୋଇ ଆଲୋକ ଅନ୍ଧାର ଦୁଇ ପଟେ ମୋର ଦୁଇଟି ଅବୁଝା ନଈ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଅସରନ୍ତି ଏକା ପଥର ପଥିକ ହୋଇ ଆଲୋକ ଅନ୍ଧାର ଦୁଇ ପଟେ ମୋର ଦୁଇଟି ଅବୁଝା ନଈ ସେ ଦୁଇ ନଦୀର ସଙ୍ଗମେ ଅବା ପଡ଼ିଛି ମୋ ନିଜ ଛାଇ ମା, ପଡ଼ିଛି ମୋ ନିଜ ଛାଇ ଜୀବନ ମୋହର ଧନ୍ୟ କରିଛ ତୁମରି ଦାନେ ମା, ତୁମରି ଦାନେ ହୃଦୟ ମୋହର ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛ ତୁମରି ପ୍ରେମେ ମା, ତୁମରି ପ୍ରେମେ ଚାଲିବାର ଏକ ମଧୁରିମା ନେଇ ସବୁ ଅବସାଦ ଦେଇ ପରମ ଆବେগে ସଜାଇ ଦେଇଛ କ୍ଳାନ୍ତ ବଶ ହୋଇ ଚାଲିବାର ଏକ ମଧୁରିମା ନେଇ ସବୁ ଅବସାଦ ଦେଇ ପରମ ଆବେগে ସଜାଇ ଦେଇଛ କ୍ଳାନ୍ତ ବଶ ହୋଇ ମୁକୁଳିତ ମୋର ମନର କଳିକା
যাও বারবার ছুঁই মা, যাও বারবার ছুঁই জীবন মোহর ধন্য করিছ তুমরি দানে মা, তুমরি দানে হৃদয় মোহর পূর্ণ করিছ তুমরি প্রেমে মা, তুমরি প্রেমে জীবন মোহর ধন্য করিছ তুমরি দানে মা, তুমরি দানে, তুমরি দানে, তুমরি দানে মা, তুমরি দানে মা। ধন্যবাদ আপা, অতি সুন্দর অতি চমৎକାର এই ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ଏବଂ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ସବୁ ସଂଯୋଜନା ରହିଛି ତାହା ବି ଅତି ଚମତ୍କାର। ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ଅନେକ ଥର ଆମେ ଶାନ୍ତି ଅପାଙ୍କଠୁ ଶୁଣିଛୁ ତାଙ୍କରି କଣ୍ଠରେ ଏବଂ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଏହି ପାଠଚକ୍ରରେ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ଠିକ ସେମିତି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏହି ଭକ୍ତି ନୈବେଦ୍ୟକୁ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ତଥା ଅନେକ କୃତଜ୍ଞତା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ଅର୍ପଣ କରିଥିବାରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରବିବାର ଦିନ ଆମର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୁଏ ଏବଂ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଷୟ ଉପରେ ଆମେ ବହୁତ ସାଧକ ସାଧିକା ଅପା ଭାଇ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଲୋଚନା କରିଥାଉ। ଠିକ ସେମିତି ଆଜି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଷୟ ରହିଛି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଓ ଭାରତର ନବଜନ୍ମ ଏବଂ ଆଜି ଏହାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଯିଏକି ଆମର ଅନଲାଇନ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆସ୍ପିରେସନ ପାଠଚକ୍ରରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଆଲୋଚନା ପ୍ରଭୁଙ୍କର କବିତା ଏବଂ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରି ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଅପାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ସେ ଆଜିର ଯେଉଁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଓ ଭାରତରେ ନବଜନ୍ମ ଏହାକୁ ସେ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରଖିବେ। ଉର୍ମିଳା ଆପା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଅପା। କରୁଣାମୟୀ ମା ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଏହି ପବିତ୍ର ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଅନେକ ଭକ୍ତିପୂତ ପ୍ରଣତି। এই ମାସଟି ଆମ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ଏହି ମାସର 29 ତାରିଖରେ ପରମ ପୁରୁଷ ଓ ପରମା ପ୍ରକୃତିଙ୍କର ମହାମିଳନ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା 1914 ମସିହାରେ। ତେଣୁ ଏ ମାସଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ଏହି ପବିତ୍ର ମାସରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦରେ ଆଉ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କ ଚରଣରେ ଅଶେଷ ପ୍ରଣତି ନିବେଦନ କରୁଛି। ଅନଲାଇନରେ ମୋ ସହିତ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ମୋର ସମସ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଶୁଭକାମନା। କବିତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆଜି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଷୟ ଆଲୋଚନା ପରିସରକୁ ଆସିଛି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଓ ଭାରତର ନବଜନ୍ମ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗର ପ୍ରବକ୍ତା, ଅଭିନବ ଭାରତର ଆବିଷ୍କର୍ତ୍ତା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯେଉଁ ମହାଲଗ୍ନରେ ଧରା ସ୍ପର୍ଶ କଲେ ତାହା ଥିଲା ଏକ ବିରଳ ଦେବ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧାରଣ କରି ଧରିତ୍ରୀ ମାତା ଧନ୍ୟ ହେଲା। ପୂତ ପବିତ୍ର ଭାରତ ଭୂମିର ଦିଗ୍ବଳୟ ବ୍ରହ୍ମ ଉର୍ଚ୍ଚାରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହୋଇ ଉଠିଲା। ଏହି ବିରଳ ଯୋଗୀଙ୍କ ଜୀବନ ଓ କର୍ମଧାରା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସମ୍ଭବ। ଦେବା ନ ଜାନାତି କୁତଃ ମାନବା। ଭାରତର ଜାତୀୟ ପୁଷ୍ପ ପଦ୍ମ, ଯାହାର ଅନ୍ୟ ନାମ ଅରବିନ୍ଦ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ଜୀବନର ସୌରଦୀପ୍ତ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ କମଳ ସଦୃଶ। ଘୋର ତମିଶ୍ରାଚ୍ଛନ୍ନ
ରାତ୍ରିର ଅନ୍ଧକାରମୟ ବକ୍ଷକୁ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରି ଆଲୋକ ଓ ଆନନ୍ଦର ଅପୂର୍ବ ସମ୍ଭାର ନେଇ ଆଦ୍ୟ ଉଷାର ଆଗମନ ଘଟେ। ଠିକ ସେହିପରି ଅଜ୍ଞାନ ଓ ନିଶ୍ଚେତନାର ଅନ୍ତ ଘଟେଇ ମହାଯୋଗୀ ଯୁଗ ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସହସ୍ର ଦିବାକରଙ୍କ ଦ୍ୟୁତିରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହେଲେ 1872 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖର ଶୁଭ ପ୍ରଭାତରେ। ମହାକାଳ ପଞ୍ଜିକାରେ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା ସେହି ଦେବଲଗ୍ନ। ପ୍ରଭୁ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲେ ସୁଜଳା ସୁଫଳା ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ଭାରତ ମାତାଙ୍କର କୋଳ ମଣ୍ଡନ କରି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଜନ୍ମ ଓ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ଜନ୍ମ ସେଇ ଏକା ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ। ଏହି ଦୁଇ ଘଟଣାର ଯୋଗାଯୋଗ ଆକସ୍ମିକ ନୁହେଁ, ଏହା ପଛରେ ରହିଛି ଏକ ବିଶ୍ୱ ନିୟମର ସଂକଳ୍ପ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଜନ୍ମ ଭାରତର ତଥା ପୃଥିବୀର ଏବଂ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିର ନବଜନ୍ମ ପାଇଁ ଏକ ସଂକେତ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଜନ୍ମ ଭାରତର ନବଜନ୍ମ, ପୃଥିବୀର ନବଜନ୍ମ ଏବଂ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିର ନବଜନ୍ମର ସଂକଳ୍ପ। ସେ ସଂକେତ ଏକ ନିତ୍ୟ ନୂତନ ଆରମ୍ଭର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ସଂକେତ, ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଦୁର୍ଗା ସ୍ତୋତ୍ରର ସ୍ରଷ୍ଟା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଭାରତ ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ କିଛି ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ଦୁର୍ଗା ସ୍ତୋତ୍ରର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ରଷ୍ଟା, ତାଙ୍କର ଭାରତ ଦୃଷ୍ଟି ଅନନ୍ୟ। ଏହି ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରେମିକ ଭାରତ ଜନନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ସନ୍ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଭାରତ ଏକ ଚିନ୍ମୟ ସତ୍ତାର ପ୍ରତୀକ, ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କ ପ୍ରତିରୂପ। ଆଜି ବି ମନେ ହୁଏ ଶକ୍ତି ସାଧକ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆମ ଚେତନାର କେଉଁ ଗୋପନ ଇଲାକାରେ ଭାସ୍କର ହୋଇ ରହିଥିବେ ଅନନ୍ତ କାଳ ପାଇଁ। ସେ ଅଖଣ୍ଡ ଜୀବନର ଅବାରିତ ସ୍ରୋତ, ଗତି ତାଙ୍କର ବାଧାହୀନ, ସ୍ଥିତି ତାଙ୍କର ଅବିସମ୍ବାଦିତ। ICS ଚାକିରିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ସ୍ୱଦେଶ ସନ୍ଦେଶର ଉଦ୍ଗାତ ହେବା ପାଇଁ ସେ ନେଇଥିଲେ ଆଗ୍ନେୟ ଶପଥ। ଭାରତର ପୂତ ପାବନ ଭୂମିରେ ପଦାର୍ପଣ କରିବାର ଆଦ୍ୟ ପର୍ବରେ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱୟଂ ଦୁର୍ଗା ସ୍ୱରୂପା ଭାରତ ମାତା ଅନୁପ୍ରବିଷ୍ଟ ହେଲେ। ତାହା ହିଁ ଥିଲା ଭାରତର ନବଜନ୍ମର ପ୍ରାକ୍ ସୂଚନା। ସେ ହେଲେ ଭାରତ ସାଧକ, ଭାରତୀୟତାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ। ନଦ ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ, କାନନ କୁସୁମ ମଣ୍ଡିତ, ଭୂଧର କୁଧର ଶୋଭିତ, ସାଗର ସରିତ ସେବିତ ଭାରତର ସ୍ଥୂଳ ରୂପ ଅନ୍ତରାଳରେ ଅବଗୁଣ୍ଠିତ ଚିର ଚିନ୍ମୟ ସ୍ୱରୂପ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟିରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହେଉଥିଲା। କାରଣ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଭାରତ ଗୋଟିଏ ଜଡପିଣ୍ଡ ନୁହେଁ, କେବଳ ପାହାଡ ପର୍ବତ ନଦ ନଦୀ ଶୋଭିତ ଭୂଖଣ୍ଡ ମାତ୍ର ନୁହେଁ, ଏକ ଭୌଗୋଳିକ ଭୂଖଣ୍ଡ ଭାବରେ ପରିଚିତ ନୁହେଁ। ତେବେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ କୋଉଭଳି ନା ତାଙ୍କର ଆନ୍ତର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହୋଇ ଉଠିଲା ସେଇ ରୂପ। ସେ ରୂପ ଥିଲା ଭୀମ ଭୟଙ୍କରୀ ଶଙ୍କରୀ, କରାଳ ବଦନା ମହାକାଳୀ ଏବଂ ମହିଷମର୍ଦିନୀ ମହାଦୁର୍ଗାଙ୍କର ରୂପ। ସତ୍ୟ ସନାତନ ଆର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ଉତ୍ଥାନ ପାଇଁ ସେ ରୂପ ଉଦ୍ୟତ। ସଭ୍ୟତାର ଦୀର୍ଘ ଯାତ୍ରା ପଥରେ ସଂସ୍କୃତିର ଅସୁମାରୀ ସ୍ୱାକ୍ଷରରେ ଈଶ୍ୱର ଓ ଅସୁର ଉଭୟ ମନୁଷ୍ୟର ମନକୁ ଆୟତ୍ତ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଦୁଇଟି ସତ୍ତା ରହିଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଉ ଅସୁରର।
ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଭାରତର ଅନ୍ତର୍ଲୋକର ଧ୍ୱନି, ଯେଉଁ ଧ୍ୱନି ବେଦରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହୋଇଥିଲା, ଆଜି କିପରି ତାହା ଭେଦରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି, ସେହି ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଦୁର୍ଗା ସ୍ତୋତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ। ଭାରତର ଅନ୍ତର୍ଲୋକର ବାଣୀ ଦିନେ ବେଦରେ ଶୁଣା ଯାଇଥିଲା, ଆଜି ତାହା ଭେଦରେ ପରିଣତ ହେଇଛି, ସେହି ବିଷୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗା ସ୍ତୋତ୍ରରେ ପ୍ରଭୁ। ବିଜ୍ଞ ସେହି ପ୍ରାଜ୍ଞ ପୁରୁଷ ଆମ ଚେତନାକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗା ସ୍ତୋତ୍ରରେ ଦେଶ ପ୍ରେମର ଆଲେଖ୍ୟକୁ ଉତ୍ତୋଳିତ କରି। ଭାରତ ବର୍ଷର ବିଶ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଭାରତ ବର୍ଷ, ଏ ଦୁଇଟି ଦର୍ଶନର ଚମତ୍କାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ଭାରତ ବିଶ୍ୱକୁ କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଭାରତକୁ କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖେ, ଏହାର ବାସ୍ତବ ଛବି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯେଉଁ ଅଭିନବ ସନ୍ଦେଶ ଦେଲେ, ସେଥିରେ କେବଳ ଭାରତ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ମୁକ୍ତି, ଭୁକ୍ତି, ଶୁଦ୍ଧି ଓ ସିଦ୍ଧି ନିହିତ। ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନ ପ୍ରଜ୍ଞାକୁ ସେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ କରିଥିଲେ ତାର ନବଜନ୍ମ ପାଇଁ। ଭାରତର ଯୋଉ ପ୍ରାଚୀନ ପ୍ରଜ୍ଞା, ତାର ସେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ କଲେ ଏଇଥିପାଇଁ, ଭାରତର ନବଜନ୍ମ ପାଇଁ। ଦେବଭୂମି ଭାରତର କିପରି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହେବ, ସେ ନବଜନ୍ମ ଲାଭ କରିବ, ତାର ରୂପାନ୍ତର ଘଟିବ। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ନିଜ ଅସ୍ମିତା ଓ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ବିସ୍ମୃତ ହୋଇଥିବା ଭାରତୀୟଙ୍କ ଆଗରେ ତିନୋଟି ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଭାରତୀୟମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜର ମହତ୍ୱକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ବିସ୍ମୃତ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତିନୋଟି ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉଥିରେ ଦେବଭୂମି ଭାରତର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହବ, ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହବ। ପ୍ରଥମ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ଗଭୀରତା ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ସହ ପ୍ରାଚୀନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ଓ ଅଭିଜ୍ଞତାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେଉଛି ସର୍ବପ୍ରଥମ ଆବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟ। ଭାରତର ଯୋଉ ପୁରାତନ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି, ଜ୍ଞାନର ଯୋଉ ଗଭୀରତା ରହିଛି, ଆଉ ଯୋଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ଓ ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି, ତାର ଯେମିତି ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହବ, ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରଥମ କାମ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନ, ବିଜ୍ଞାନ, କଳା, ସଂସ୍କୃତି ଓ ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ଜ୍ଞାନର ନୂତନ ଢାଞ୍ଚା ମଧ୍ୟକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ପ୍ରବାହ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ। ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନ, ବିଜ୍ଞାନ, କଳା, ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ଯୋଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି, ସେଥିରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ସ୍ପର୍ଶ କେମିତି ଲାଗିବ। ତୃତୀୟରେ କହୁଛନ୍ତି, ଭାରତୀୟ ଆତ୍ମାର ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକରେ ଆଧୁନିକ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ନୂତନ ଭାବରେ ମୁକାବିଲା ଏବଂ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସମାଜ ଗଠନ ଦିଗରେ ମହତ୍ତର ଏକ ସମନ୍ୱୟକୁ ରୂପାୟିତ କରିବା ପ୍ରୟାସ ହେଉଛି ତୃତୀୟ ଓ ସର୍ବାଧିକ ଦୁରୂହ କାର୍ଯ୍ୟ। ଭାରତୀୟ ଆତ୍ମା, ଭାରତର ଆତ୍ମା ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶର ଆତ୍ମା ଥାଏ, ତାକୁ କେମିତି ତାର ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକ ରହିଛି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଲୋକ, ସେଥିରେ ଆଧୁନିକ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହି ତିନୋଟି ଧାରାରେ ଭାରତର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେବ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ହେବ ତାର ନବଜନ୍ମ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କର 5ଟି ସ୍ୱପ୍ନ ଓ 3ଟି ପାଗଳାମୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ତାହା କୌଣସି ସାଧାରଣ ସ୍ୱପ୍ନ ବା ପାଗଳାମୀ ନୁହେଁ, ତାହା ହେଉଛି ସମଗ୍ର ଦେଶ, ତାହା ହେଉଛି ସମଗ୍ର ଦେଶ ଓ ବିଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ ଭାବନା ସନ୍ଦେଶ। 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖରେ ଭାରତ ପାଇଲା ସ୍ୱାଧୀନତା, ଯାହାକୁ ଔପନିବେଶିକ ସ୍ୱାଧୀନତା କୁହାଯାଏ।
এটা ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ନୁହଁ। ସଂଯୋଗବଶତଃ ଅଗଷ୍ଟ 15 ଥିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ତାରିଖ। ସେଦିନ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ବେତାର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ସେଥିରେ ସେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ଏହା ହେଉଛି ଭାରତ ପାଇଁ ପୁରାତନ ଯୁଗର ଅବସାନ ଓ ନୂତନ ଯୁଗର ଅୟମାରମ୍ଭ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଏକ ବୈପ୍ଳବିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାଧୀନ ଓ ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା। ପ୍ରଥମ ସ୍ୱପ୍ନ। ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଛି ସତ, ମାତ୍ର ଅଖଣ୍ଡତା ଲାଭ କରି ନାହିଁ। ଏବେ ବି ବିଖଣ୍ଡିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ବ୍ରହ୍ମଦେଶ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ବାଂଲାଦେଶ, ପାକିସ୍ତାନ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେବଳ ଭାରତର ନବଜନ୍ମର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ନବ ରୂପାୟନ ପ୍ରାପ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଭାରତ ହେବ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁ ଓ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ। ପୁରାତନ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରୁ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିବ ଏକ ନୂତନ ପୃଥିବୀ। ଭାରତର ନବଜନ୍ମ ହିଁ ପୃଥିବୀର ନବଜନ୍ମ। ନବ ଭାରତର ସ୍ୱପ୍ନ ଦ୍ରଷ୍ଟା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଭାରତର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ତଥା ତାର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରେଇଛନ୍ତି ତାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଜୀବନମୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଭାରତର ଯୁବଶକ୍ତିକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ ଭବାନୀ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଦୁର୍ଗା ସ୍ତୋତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ। ଭାରତ ମୁକ୍ତିଯୁଦ୍ଧର ଅଗ୍ନିମନ୍ତ୍ର ଥିଲା ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ସେଇ ମା ଭବାନୀ ସ୍ୱରୂପା ଭାରତ ଜନନୀ କେଉଁ ସ୍ମରଣାତୀତ କାଳରୁ ବିଶ୍ୱ ବାତାବରଣକୁ ସ୍ପନ୍ଦିତ କରିଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ମାତୃତ୍ୱର ମହିମାରେ। ସେ ମାତୃତ୍ୱ ଭାରତ ବର୍ଷର ଭୂଗୋଳରେ ସୀମିତ ନୁହଁ। ସେ ମାତୃତ୍ୱ ଭାରତ ବର୍ଷର ଭୂଗୋଳରେ ସୀମିତ ନୁହଁ। ଦିଗନ୍ତ ବ୍ୟାପୀ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପ୍ତ ମନସ୍ୱିନୀ ତେଜସ୍ୱିନୀ ତପସ୍ୱିନୀ ଭାରତ ମାତାଙ୍କର ମହିମା। ମହିମାମୟୀ ଭାରତ ମାତାଙ୍କର ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମର ସଂଗ୍ରାମୀ ସୈନିକ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପ୍ରଚ୍ଛଦପଟ୍ଟର ମହାନାୟକ ରୂପେ ନିଜର ଯୋଗଶକ୍ତି ବଳରେ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସମ୍ଭବ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମହା ତେଜସ୍ୱୀ ଶକ୍ତି ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କର ଅପଶକ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନ୍ତରାଳ ଜଗତର ସଂଘର୍ଷର ବିବରଣୀ ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇ ନାହିଁ। ଇତିହାସରେ ହେଉଛି ଗୁରୁତର ପ୍ରମାଦ। ଅନ୍ତରାଳରେ ଥାଇ ତାଙ୍କ ଯୋଗଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ଖଳନାୟକ ମାନଙ୍କୁ ଯେ ପ୍ରତିହତ କଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା, ଯାହା ପାଇଁ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମହା ତେଜସ୍ୱୀ ଶକ୍ତି ଯୋଦ୍ଧା। ତାଙ୍କ ସଂଘର୍ଷର ବିବରଣୀ ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇ ନାହିଁ। ଇତିହାସ ସେଇମାନଙ୍କର ଜୟଗାନ କରିଛି ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ଯୁଦ୍ଧ ଭୀରୁ ତୋଷାମଦକାରୀ, ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଥିଲେ, ସେଇମାନଙ୍କର ଜୟଗାନ କରିଛି ଇତିହାସ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଉକ୍ତି ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶର ଏକ ଆତ୍ମା ଅଛି। ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଚେତନା ଭିତର ଦେଇ ହିଁ ଦେଶ ଉପଲବ୍ଧି କରେ। ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଚେତନା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଦେଶ ଉପଲବ୍ଧି କରେ ନିଜ ଆତ୍ମାର ସତ୍ୟକୁ। ଭାରତର ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟରେ ଉଜ୍ଜୀବିତ ଅଛି ତାର ଗୌରବମୟ ଅତୀତର ଐତିହ୍ୟ, ସନାତନ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ବୈଦିକ ଦର୍ଶନ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ଟୁ ବିଲ୍ଡ ଦି ଗ୍ରେଟର ଫ୍ୟୁଚର ମେ have to know our great past and making it the basis more forward. ଭାରତର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି। ଏହା କେବଳ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ
ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା ଜପ ତପ ପୂଜା ଆରାଧନା ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ଭାରତର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏଷଣା ହେଉଛି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣତା। ଭାରତ ଚାହେଁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣତା। ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ମାନବ ଓ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଜକୁ ନେଇ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଦିବ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ହେଉଛି ଭାରତର ଅଭିପ୍ସା। ଏହା ଭାରତ ଜନନୀଙ୍କର ହିଁ ଅଭିପ୍ସା। ଏ ଅଭିପ୍ସା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଭାରତର ଆଦି ଧର୍ମ ସନାତନ ଧର୍ମର ଉତ୍ଥାନ ଦ୍ୱାରା। ଏହି ବିଶ୍ୱ ଧର୍ମର ଉତ୍ଥାନ ପାଇଁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କାରାକକ୍ଷରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ପ୍ରେରିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ଓ ଶସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ସମନ୍ୱିତ ଭଗବତ ଗୀତା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତଥାକଥିତ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଧର୍ମଠାରୁ ବହୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥିବା ସନାତନ ଧର୍ମର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୁଝେଇ ଦେଇଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଏବଂ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ କେବଳ ଏହି ଧର୍ମଟି ତିଷ୍ଠି ରହିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେ ସବୁ ଧର୍ମ ସନାତନ ଧର୍ମରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କରିଥିଲେ ସେ ସମସ୍ତ ଏହି ବିଶ୍ୱ ଧର୍ମରେ ସମ୍ମିଳିତ ହୋଇ ଏକମାତ୍ର ବିଶ୍ୱ ଧର୍ମ ରୂପେ ସନାତନ ଧର୍ମ ହିଁ ତିଷ୍ଠି ରହିବ। ସନାତନ ଧର୍ମ ହିଁ ଜୀବନର ଅନ୍ୟତମ ପରିଭାଷା। କାରଣ ସୃଷ୍ଟିର ଉତ୍ପତ୍ତି ତଥା ଜୀବ ସୃଷ୍ଟି ସହିତ ଏହି ଧର୍ମ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହନ୍ତି, this is the dharma that for salvation of humanity was cherished in the secularism of this peninsula from of old। ये ହେଉଛି ସେହି ଧର୍ମ ଯାହା ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ମାନବ ଜାତିର ଚିର ପୋଷିତ ମୁକ୍ତିର କାମନାକୁ ରୂପାୟନ କରିଛି। ସନାତନ ଧର୍ମ ସେହି ଧର୍ମ ମୁକ୍ତିର କାମନାକୁ ଯେ ରୂପାୟିତ କରୁଛି କରିଛି କୋଉଠି ନା ଭାରତୀୟ ଉପରେ। It is to give this religion that India is rising. She does not rise as other countries does for self। ଏହି ଧର୍ମକୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ଉଠୁଅଛି। ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ଭଳି ସେ ନିଜ ପାଇଁ ଉତ୍ଥିତ ହେଉନାହିଁ। India is rising to share the eternal light entrusted to her over the world। ଭାରତ ଉପରେ ଯେଉଁ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଉପରେ ଶାଶ୍ୱତ ଆଲୋକକୁ ବିଚ୍ଛୁରିତ କରିବା ପାଇଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ତାର ଉଦୟ ଓ ଉତ୍ଥାନ ଘଟୁଛି। India has always existed for humanity and not for herself, and it is for humanity that she must be great। ଭାରତ ତା ନିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ଆପଣାର ସ୍ଥିତି ବଜାୟ ରଖିଛି। ନିଜେ ମହତ ବା ବିଶାଳ ହେଇ ଉଠିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନୁହେଁ। ଭାରତକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ମା କହୁଛନ୍ତି, ଓ ଇଣ୍ଡିଆ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଲାଇଟ୍ and spiritual knowledge, wake up to your true mission। Wake up to your true mission in the world। Show the way to union and harmony। ଏଟା ମାଙ୍କର ବାଣୀ। ଭାରତବର୍ଷକୁ ମା ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛନ୍ତି, ଓ ଇଣ୍ଡିଆ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଲାଇଟ୍ and spiritual knowledge, wake up to your true mission in the world। Show the way to union and harmony। हे ଭାରତବର୍ଷ ଆଲୋକ ତଥା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନର ଦେଶ। ତୁମେ ପୃଥିବୀରେ ତୁମର ଯଥାର୍ଥ କର୍ମ ସାଧନ ନିମନ୍ତେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ। ପୃଥିବୀକୁ ଏକତା ଏବଂ ସୌସମ୍ୟର ମାର୍ଗଟିକୁ ଦେଖେଇ ଦିଅ। ଯୁଗାବଧି ବୈଦେଶିକ ଆକ୍ରମଣ
ଓ ଲୁଣ୍ଠନର ଶିକାର ହୋଇଛି ଭାରତ। ଇତିହାସର ସାକ୍ଷୀ ଯବନ, ମୁସଲମାନ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁ ବୈଦେଶିକ ଶକ୍ତି ଭାରତକୁ ବାରମ୍ବାର ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ଭାରତ ଥିଲା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଶ। ଦୀର୍ଘ କାଳ ଧରି ପରାଧୀନ ହୋଇଛି ଭାରତ। এই দুর্দশা ও দুর্দিনের প্রভাবে সে হরেই বসিছি তার গৌরবময় অতীতর ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও পরম্পরা। স্বাধীন ଭାରତର ଉତ୍ଥାନ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତରେ ସେ ସବୁର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଓ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପାଇଁ ତାର ନବଜନ୍ମ ଆବଶ୍ୟକ। ତାର ନବଜନ୍ମ ଓ ନବଜାଗରଣର ନିଶ୍ଚୟତା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, The Renaissance of India is as inevitable as the rising of tomorrow's sun, and the Renaissance of a great nation of 300 millions with so peculiar a temperament, such unique traditions and ideas of life, so powerful an intelligence, and so great a mass of potential energies cannot but be one of the most formidable phenomena of the modern world. ଭାରତର ନବଜାଗରଣ, ରେନେସାଁ ଅର୍ଥ ନବଜାଗରଣ। ଭାରତର ନବଜାଗରଣ ଆଗାମୀ କାଲିର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପରି ସୁନିଶ୍ଚିତ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଏକ ସତ୍ୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ, ଭାରତର ନବଜାଗରଣ ସେହିଭଳି ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଏବଂ ଏହି ବିରାଟ ଦେଶର 300 କୋଟି ଜନତା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରହିଛି ଏକ ଅସାଧାରଣ ସ୍ୱଭାବ, ପ୍ରକୃତି, ଜୀବନର ଏକ ଅତୁଳନୀୟ ଐତିହ୍ୟ, ଅତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୁଦ୍ଧିମତା ଏବଂ ଯେଉଁ ଦେଶର ରହିଛି ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ବିରାଟ ସାମର୍ଥ୍ୟ, ତାହାର ନବଜନ୍ମ ଆଧୁନିକ ଜଗତର ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟମୟ ଘଟଣା ହେବା ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ। 300 କୋଟି କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ଭାରତର ଜନସଂଖ୍ୟା ଥିଲା 30 କୋଟି। ଏଟା 1920 ମସିହାର କଥା। ମା କହନ୍ତି ଏହି ବିଶ୍ୱର ଗୁରୁସ୍ଥାନ ଲାଭ କରିବା ହିଁ ଭାରତବର୍ଷ ପ୍ରକୃତ ବିଧି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଭୂମିକା। The fate of the universe will be decided in India. ମାଙ୍କର ଏ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଭାରତରେ ହିଁ ବିଶ୍ୱର ଭାଗ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ the reincarnation of Lord Krishna dawned upon the earth at a time when India was under the peril of British rule and strife and falsehood reigned. Sri Aurobindo, the reincarnation of Lord Krishna, dawned upon the earth at a time when India was under the peril of British rule and strife and falsehood reigned. ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୁନର୍ ଅବତାର ରୂପେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଉଦୟ ହେଲେ। ଏଭଳି ଏକ ସମୟରେ ସେ ଉଦୟ ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ବ୍ରିଟିଶ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଅଧୀନରେ ଧ୍ୱଂସ ହେବାକୁ ବସିଥିଲା ଏବଂ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲା, ଆଉ ସେତେବେଳେ ମିଥ୍ୟାର ରାଜତ୍ୱ ଅବ୍ୟାହତ ଥିଲା। ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଧାରଣ କରି ଜନ୍ମ ନେଲେ। He took an active part in the freedom struggle. ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ସେ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କଲେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ declared that India shall one day become the super power of the world and lead the world towards spirituality.
India shall one day become the superpower of the world and lead the world towards spirituality. ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଘୋଷଣା କଲେ ଦିନେ ଭାରତ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଶକ୍ତି ଭାବେ ଉଦୟ ହେବ ଏବଂ ଏ ଜଗତକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଦିଗରେ ଆଗେଇ ନବ। ହି ରୋଟ୍, ପୁନଶ୍ଚ ପ୍ରଭୁ ଲେଖିଲେ, ପୁନର୍ବାର ପ୍ରଭୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି, Mother India is not a piece of earth, she is a power, a godhead. India is the Bharat Shakti. India is the Bharat Shakti, the living energy of great spiritual conception. ପ୍ରଭୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଭାରତ କେବଳ ଖଣ୍ଡିଏ ଜଡ଼ ଭୂମି ନୁହେଁ, ସେ ଏକ ଶକ୍ତି, ସେ ଏକ ଦେବୀ। ଇଣ୍ଡିଆ ହଉଛି ଭାରତ ଶକ୍ତି, ମହାନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଉର୍ଜା। ଭାରତ ଶକ୍ତି କଣ? ଭାରତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କଣ? ଭା ଅର୍ଥ ହଉଛି ଆଲୋକ, ଭାସ୍କର ଆଲୋକ, ଉଜ୍ଜଳ ଜ୍ଞାନ, ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ। ସେଇ ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ ସାଧନାରେ ରତ ଯେଉଁ ଦେଶ, ସିଏ ହଉଛି ଭାରତ। ଏବଂ ଜ୍ଞାନର ଶକ୍ତି ହଉଛି ଭାରତ ଶକ୍ତି, ଇଣ୍ଡିଆ ନୁହେଁ। এটা ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଦତ୍ତ ନାମ। ତେଣୁ ଭାରତ ହଉଛି ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉର୍ଜା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉକ୍ତି ଅନୁସାରେ କେବଳ ଭାରତ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ଭୂଖଣ୍ଡ ଯାହାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରମ୍ପରା, ଶକ୍ତି ଓ ନେତୃତ୍ୱ ବଳରେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ନୂତନ ଯୁଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରିବ। ମାଙ୍କର ଉକ୍ତିରେ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କ ଶିରା ପ୍ରଶିରାରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ପ୍ରବାହିତ। ତେଣୁ ସେ ସମଗ୍ର ଭାରତର ଗୁରୁପଦ ବାଚ୍ୟ। ମା ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଦୃଢ଼ କଣ୍ଠରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ବିଭାଜନ ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା। କାରଣ ଏହା ସେମାନଙ୍କ ଆତ୍ମାର ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବାକୁ ହେଲେ ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତ ଗଠନ କରିବାକୁ ହେବ। ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଭାରତ ବର୍ଷର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ହିଁ ତାର ନବଜନ୍ମର ପ୍ରତୀକ। ଭାରତୀୟ ମାନେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜାତି, ଆର୍ଯ୍ୟ ବଂଶଧର ସେମାନେ, ସନାତନ ଧର୍ମର ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ରକ୍ଷକ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହନ୍ତି, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ହଉଛି ସନାତନ ଧର୍ମର ରକ୍ଷକ, ଯୋଉଟା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ପ୍ରଚଳିତ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ କହିଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଧର୍ମକୁ ବୁଝିବା ନାହିଁ। ହିନ୍ଦୁ ଏକ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଧର୍ମ ନୁହେଁ, ହିନ୍ଦୁ ଏକ ଚେତନାର ବାର୍ତ୍ତା। ଯୋଉ ଚେତନା ହଉଛି ବିଶ୍ୱାତ୍ମକ ଚେତନା। ସେଥିପାଇଁ ହିନ୍ଦୁ ଶବ୍ଦର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ନିଜ ସୁଖ ପାଇଁ ଜାତ ନୁହେଁ ହିନ୍ଦୁ, ବିଶ୍ୱ ହିତେ ହିନ୍ଦୁ ପ୍ରତି ରକ୍ତ ବିନ୍ଦୁ। ହିନ୍ଦୁ ନିଜ ସୁଖ ପାଇଁ ଜାତ ନୁହେଁ, ଯେ ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ କାମନା କରିଛି। ଆବହମାନ କାଳରୁ ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତିର ଦେଶ ଇଏ, ଯେଉଁଠି ଆର୍ଯ୍ୟ ଋଷିଗଣ ସନାତନ ଧର୍ମର ଆଦ୍ୟ ବାଣୀକୁ ଶୁଣିଥିଲେ, ବେଦ ଆକାରରେ ସ୍ମୃତିରେ ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଲିଖନ ପଦ୍ଧତି ନଥିଲା, ସ୍ମୃତିରେ ଧାରଣ କରି ଯାହା ସମ୍ପ୍ରସାରିତ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରେ। ତେଣୁ ତାର ନାମ, ଅନ୍ୟ ନାମ ଥିଲା ଶ୍ରୁତି। ବେଦର ଅନ୍ୟ ନାମ ଶ୍ରୁତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବେଦବ୍ୟାସ ବେଦକୁ ବିଭିନ୍ନ ଖଣ୍ଡରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ବେଦାନ୍ତ ବୋଲି କହୁ। ଇଏ ହଉଛି ଭାରତବର୍ଷରେ ଉତ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କରିଛି। ଆଉ ବେଦ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ବେଦ ଯୁକ୍ତ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ବିଦିତ ହବା। ତେଣୁ ବେଦ ଶବ୍ଦ ହଉଛି ମହାନ ଜ୍ଞାନକୋଷ। ଏଇଟା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ହିଁ ଉତ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କରିଛି ଏବଂ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଆଲୋକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି। ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ନାହିଁ।
ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ରକ୍ଷା କରି ଆସିଛି। ଆଉ ସନାତନ ଧର୍ମ ହଉଛି ବିଶ୍ୱ ଧର୍ମ। এই ବିଶ୍ୱ ଧର୍ମର ରକ୍ଷକ ହିନ୍ଦୁ ଏକ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ ଆମେ ଯୋଉ ଅର୍ଥରେ ବୁଝୁ। ଏବଂ ଏ ସନାତନ ଧର୍ମ ଆହ୍ୱାନ ଦିଏ ଶୃଣନ୍ତୁ ସର୍ବେ ଅମୃତସ୍ୟ ପୁତ୍ରା। ସନାତନ ଧର୍ମ ଆଉ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସମଗ୍ର ଜଗତବାସୀ ହେଉଛନ୍ତି ଅମୃତର ସନ୍ତାନ। ଶୃଣନ୍ତୁ ସର୍ବେ ଅମୃତସ୍ୟ ପୁତ୍ରା। ଏବଂ ଏହାର କାମନା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବା। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖୀନ, ଏଟା ଭାରତୀୟ ସନାତନ ଧର୍ମର ବାଣୀ। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବା। ତେଣୁ ଭାରତବର୍ଷର ଯୋଉ ସନାତନ ଧର୍ମ, ଯୋଉ ଧର୍ମର ବାର୍ତ୍ତା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଦେଲେ କାରାକକ୍ଷରେ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଅନେକ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଏତେ ସହଜ ସାଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ ଦି କଣ୍ଟ୍ରି where the psychic law can and must rule, and the time has come for that. Besides, it is the only possible salvation for this country, whose consciousness has unfortunately distorted by the influence of a foreign nation, but which, in spite of everything, possesses a unique spiritual heritage. India is the country where the psychic law can and must rule. ଭାରତ ହେଉଛି ସେହି ଦେଶ ଯେଉଁଠି ଏକ ଚୈତିକ ନିୟମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶାସନ କରିପାରେ। and the time has come for that. ଏବଂ ସେହି ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପନୀତ ହେଇସାରିଛି ଯୋଉଠି ଚୈତିକ ନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ, ଚୈତିକ ଶାସନ। Besides, it is the only possible salvation for this country. ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହା ହେଉଛି ଏହି ଦେଶ ପାଇଁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ମୁକ୍ତି। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଯାହାର ଚେତନା ବିଦେଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରଭାବ ଓ ଦମନ ଦ୍ୱାରା ପଥଚ୍ୟୁତ ହେଇଯାଇଛି, ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଏହାର ଏକ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ଏବେ ବି ରହିଛି। ସେଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରମ୍ପରା ଆଉ ଯାହାକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ ଭାରତରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ। ଭାରତର ସ୍ୱଧର୍ମ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ଧର୍ମ, ସେ ହେଉଛି ସନାତନ ଧର୍ମ। ଧର୍ମକୁ ଆମେ ଯେପରି ସୀମିତ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଅର୍ଥରେ ବୁଝୁ, ସନାତନ ଧର୍ମର ପରିଭାଷା ତାହା ନୁହେଁ। ସନାତନ ଶବ୍ଦର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ସର୍ବକାଳୀନ, ସଦାଯୁକ୍ତ ତନ, ସଦା ମାନେ ସର୍ବଦା, ତନ ମାନେ କାଳୀନ। ତେଣୁ ଏହାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ସର୍ବକାଳୀନ। କେଉଁ ସ୍ମରଣାତୀତ କାଳରୁ ଏହାର ଉତ୍ପତ୍ତି, ସ୍ଥିତି, ଗତି, ପ୍ରଗତି ଓ ଅଗ୍ରଗତି ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଲମ୍ବିତ। ଏ କେବେ ଉତ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କଲା ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ। ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ କୂଳରେ ବାସ କରୁଥିବା ହିନ୍ଦୁମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆର୍ଯ୍ୟ ବଂଶଧର। ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ କୂଳରେ ପ୍ରଥମେ ବାସ କରୁଥିଲେ ଯୋଉ ଆର୍ଯ୍ୟ, ତାଙ୍କରି ବଂଶଧର ହେଉଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୁ। ଏମାନେ ସନାତନ ଧର୍ମର ଉଦ୍ଘୋଷକ ଏବଂ ରକ୍ଷକ। ଏହା କୌଣସି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଧର୍ମର ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ନୁହେଁ, ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା ପ୍ରସାର କରେ ନାହିଁ। ଭାରତବର୍ଷରେ ଉଦ୍ଭବ ହେଇଥିବା ସନାତନ ଧର୍ମ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ଧର୍ମ। ଏହା ପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ କାମନା କରେ, ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରସାର କରେ, ଏକ ସାମଗ୍ରିକ ମାଙ୍ଗଳିକ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରେ, ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣତାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ପୂର୍ଣ୍ଣମଦ ପୂର୍ଣ୍ଣମିଦଂ ପୂର୍ଣ୍ଣାତ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣମୁଦଚ୍ୟତେ ପୂର୍ଣ୍ଣସ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣମାଦାୟ ପୂର୍ଣ୍ଣମେବାବଶିଷ୍ୟତେ। ପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ହିଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସନାତନ ଧର୍ମ। ଏହା କୌଣସି ଧର୍ମର ବିରୋଧରେ ନାହିଁ,
କିମ୍ବା ଆପଣା ମତବାଦକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏହା ଲଦି ଦିଏ ନାହିଁ। ସନାତନ ଧର୍ମର ଉତ୍ଥାନ ହିଁ ଭାରତର ନବଜନ୍ମ। ଏହା ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ। ପୁରାତନ ଖୋଳପା ଭିତରୁ ଭାରତର ନବଜନ୍ମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହବ, ଯେହେତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତ ନୂତନ ରୂପେ ତାର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଘଟିବ ଏବଂ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ସେ ବାଟ ଦେଖେଇବ। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ସେ ନେତା ହବ ଏବଂ ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତ ଦିନେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଏଇ ଯୋଉ ବାର୍ତ୍ତାଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ଭାରତୀୟ ମାନେ ସେଥିପାଇଁ କେତେ ଦୂର ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି ତାହାରି ଉପରେ ହିଁ ଭାରତର ନବଜନ୍ମ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ବା ନିର୍ଭର କରୁଛି। ସମୟ ଶେଷ ହେଇଛି। ଭାରତର ସନାତନ ଧର୍ମ ଆଉ ଭାରତର ନବଜନ୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବହୁତ ଦୀର୍ଘ, ତାକୁ ସୀମିତ ସମୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ପାରିବନି। ଆଜି ଯେତିକି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେଇଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାଣୀକୁ, ମାଙ୍କ ବାଣୀକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ତାକୁ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ପାଇଁ ସେ ମୋତେ କ୍ଷମା ଦେବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।